नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सौसाम तथारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम तथारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणतो धम्मो लघुत्तमा तथारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतो धम्मो शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौदम्मानम जैनम जयति शासनम अवनान्ति मिदान्तानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुम मिलितमेन तस्मै वचनामृत कृपाल देव दया सिंधु प्रभु राज के 30वीं साल के वचनों में राज रत्नमाला मोती 91 91। तो भाई भाई की विदाई हो गई, एक शून्यावकाश हो गया। जीने का एक कारण था, बाकी सब थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसी थी कि जिनके पर अत्यंत प्रीत थी। खुद की ये प्रीत तो प्रेम की दिशा की हो सकती है, सामने वाले की प्रीत शायद मोह की दिशा की होगी। मान लो थोड़ा आयुष बढ़ जाता, कृपाणु की हृदय वो देख सकते थे क्या? ज्ञानी को पता है कि जहां जहां राग की तीव्रता है, उनको पता चलेगा कितना पात्र जीव है। मोह की भूमिका तक का राग है, प्रेम नहीं। प्रेम नहीं, प्रेम हो तो अलग बात होती। वो राग है, उनको पता चलेगा ये राग और मोह के कारण ये जीव बहुत दुख में आ जाने वाला है। गुरुदेव की ये जो बात समझने में आई, उसके पहले बहुत बहुत समय लगा था। उपेक्षा करने लगते हैं, इतनी उपेक्षा, बिना कोई कारण पे उपेक्षा, बात बात पे दुख लगावे, बाकी किसी को नहीं, निकट वाले को इतनी वेदना होती, इतनी वेदना होती कि क्या है मेरा कसूर, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ज्ञानी की वो करुणा समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनको पता है, उनको पता है कि भाई मैं तो मेरे रास्ते पे जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अंधकार छा जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि अभी तक तुम्हारे मोह राग कम नहीं हुए। तो शायद द्वेष पैदा करके थोड़ा सा मोह राग कम हो, और कुछ नहीं। उनकी करुणा समझना बहुत मुश्किल है। वो उपेक्षा करते तभी उसके पीछे भी कोई कारण है। अगर कोई साधक तीव्र बुद्धि वाला समझ सकता है कि उपेक्षा का कोई कारण नहीं है, लेकिन एक कारण है उसके पीछे, ऋणानुबंधन है। कोई कार्य ऐसा होता है कि जो किए बिना निजरा नहीं होती है, और वो हमने उपशम करके रखा, तो उसके लिए जन्म मरण करना पड़ेगा, वो भी मंजूर नहीं। तो द्वेष पैदा करके अगर हो सके तो, और वो होना संसारी को द्वेष आना स्वाभाविक है। वो द्वेष प्रकट करे न करे अलग बात है, लेकिन उसको द्वेष आना स्वाभाविक है। तो भाई का चले जाना हुआ। पहले कृपाणु देव साइला आते थे, सब था, अभी आने के क्या प्रयोजन रह गया। त्र्यंबक भाई का, मणि भाई का, दोनों का पत्र आता था कि प्रभु पिताजी गया पछी, बापूजी गया पछी आपनी कृपा ओછી वर्ष, क्या लिखे, क्या लिखे।
मोह के बंधन में बंधे जीव कभी भी आगे सोच ही नहीं सकते। काया की तीव्रता, खास करके देहाध्यास जो है, इसके कारण उसके आगे एक सेकंड के लिए हम सोचने के लिए तैयार नहीं। आपको अपना अस्तित्व का एहसास हो, वही तो आनंद है। और गलत अस्तित्व का एहसास, वही तो संसार है, और क्या है। ऐसे परम योगी कृपालु देव, जिसको आराध्य कहते हैं, ऐसे परमात्मा परम पूज्य श्री सौभाग्य भाई की विदाई हो गई। योग जीने का और बहाना कम हो गया। एक बाजू उदय, एक बाजू परमात्मा प्रकाशन, और अभी जाने लगे। ऐसे में त्र्यंबक भाई को खास करके उनके प्रश्न का उत्तर, प्रश्न तो नहीं था, लेकिन फिर भी वही प्रश्न रहता है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पत्र लिख के वहां का अकाउंट भी समाप्त कर दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। वो कुछ था, वह घर में किसी से साथ में, कोई एक व्यक्ति के साथ में ऋणानुबंधन था। इसी के कारण इस पत्र का जन्म हुआ है। मोती 91 आषाढ़ सुद चौथ रविवार, इसमें शनि छपा हुआ रविवार है। 1953 4 जुलाई 1897। श्री सौभाग्य ने नमस्कार। हो आत्मसिद्धि का जन्म जो हुआ है, वो उनके कारण हुआ है। ऐसे सौभाग्य को हम सबके भी भाव से प्रणाम करते हैं। श्री सौभाग्यनी मुमुक्षु दशा, क्यों आत्मज्ञानी नहीं लिखा? लिख सकते थे, मुमुक्षु दशा लिखा है। समझना कि इसके पीछे बहुत बड़ा गंभीर रहस्य है। मुमुक्षु दशा लिखा है, ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। लिख सकते थे कि आत्मज्ञानी थे। पकड़ में आया क्या कहते हैं? देखो, पढ़ो, उसमें देखो, सोचना कम करो। मुमुक्षु दशा क्या लिख लिया? क्यों लिखा है ऐसा? आत्मज्ञान की प्राप्ति का, सुनना फिर से कहता हूं, वो प्रकट करने की बात नहीं थी, लेकिन समझ में आवे ऐसे देशों को मुमुक्षा, लिखने वाले को समझ में आवे। अभी मुमुक्षु दशा लिखा तो समझने वाले को, घर वाले को, पहचान वाले को दोष कम लगेगा। अगर आत्मज्ञानी लिखा होता और अगर कोई विकल्प उठता तो बंद तीव्र होता है। करुणा है उनके पीछे। श्री सौभाग्य ने मुमुक्षु दशा तथा જ્ઞાનીના માર્ગ પ્રત્યેનો તેનો અદ્ભુત નિશ્ચય વારંવાર સ્મૃતિમાં એવા કરે છે। उनका बैठना, उम्र में तो बड़े थे, 44 इयर्स बड़े थे। उनका बैठना, उसका बोलना, उसका प्रणाम करना, नदी ने कांठे हाथ में पानी, सूरज ने साखे परमात्मा, वो कैसे भूल सकते? प्रेम में सराबोर जिसने अपना जीवन पूरा का पूरा न्यौछावर कर दिया है, वो भक्ति को कैसे भूल सकते? स्वजन को तो, किसी को पिता का, किसी को पति का, किसी को कुछ का वियोग हुआ है, ज्ञानी को तो सर्वस्व का वियोग हुआ है। श्री सौभाग्यनी मुमुक्षु दशा तथा જ્ઞાનીના માર્ગ પ્રત્યેનો તેનો અદ્ભુત નિશ્ચય વારંવાર સ્મૃતિમાં આવ્યા કરે છે। સર્વજીવ સુખને ઈચ્છે છે, પણ કોઈ વિરલા પુરુષ તે સુખનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણે છે। देखो, सब सुख, कोई सुख क्या है, दुख क्या है? इच्छा दुख है, वो कोई भी इच्छा हो दुख है। दो प्रकार की इच्छा है, एक होने वाली इच्छा और करने वाली इच्छा। जो इच्छाएं होती है वो कर्म के निजरा के लिए होती है, स्पष्ट कर लेते हैं आज। इच्छाएं जो होती है वो कर्म के निजरा के लिए, लेकिन अगर इच्छा होती है और उसके साथ में जो कार्य जुड़ता है, उसमें ठीक लगता है वो कर्म बंध का कारण है, वो राग द्वेष। सब जीव, सर्वजीव सुख नहीं इच्छे से, एक ही इच्छा है। ये इच्छाओं को एक ही इच्छा में डालना है तो सुख नहीं इच्छा। दुख को डरना वो साइड में रह जाता है, वो भी सुख की इच्छा है। सर्वजीव सुख ने ઈચ્છે, પણ કોઈ વિરલા પુરુષે સુખનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણે। સુખનું યથાર્થ સ્વરૂપ શું છે?
સુખ બહારમાં નથી, સુખ અંદરમાં છે, પદાર્થમાં નથી, વ્યક્તિમાં નથી. ઈચ્છા એ દુઃખ છે. આહા, ઈચ્છા પૂરી થવી તે સુખ છે, ઈચ્છા ઉત્પન્ન ન થવી તે આનंद કહી શકાય છે. इच्छा ये होती है पूर्व कर्म का उदय है. शून्य चित्त होना बहुत गंभीर बात है. विचार का प्रवाह का अचानक अटक जाना और एक विराट में छलांग लग जावे, उसके भी साक्षी रह गए तो, नहीं तो फिर विचार का प्रवाह फिर चालू हो जाएगा. विचार का जो प्रवाह है वो ज्ञान है, यानी कि वो जानना देखने का काम है. लेकिन इसमें ठीक लगना, अठीक लगना, ये लगना, वो सब जीव की मूढ़ बुद्धि है, मोह बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है. कोई विरला पुरुष ते सुख नु यथार्थ स्वरूप. क्या है सुख का यथार्थ स्वरूप? इच्छा होती है, जानने में आती है. नहीं होती हुई इच्छा कभी जानने में आई? कितनी इच्छा है नहीं, आपको पता है? एक इच्छा के सामने सैकड़ों इच्छा नहीं है. उस समय आपको थोड़ा गंभीर करके आगे चले जाना है. वो कभी जानने में आया क्या? सामान्य मति सूत्र में भी दूसरे की इच्छा को मालूम पड़ती कि नहीं पड़ती? सामने वाले की इच्छा मालूम पड़ती कि नहीं पड़ती? सामान्य मति सूत्र में. तो अपने बारे में विशेष मति सूत्र में पता चलेगा कि नहीं? कुछ गहन बात कहनी है. कोई विरला इस सुख नु यथार्थ स्वरूप जाने से. क्या है सुख का स्वरूप? सर प्रकार की इच्छा वो दुख है. तो भगवान महावीर परमात्मा सब दुख से दूर करने का एक ही, सब इच्छा से, सब इच्छा से. संकित की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, त्याग की इच्छा, ग्रहण की इच्छा, छोड़ने की इच्छा, पाने की इच्छा, जाने की इच्छा, नहीं जाने की इच्छा. आप लिस्ट बनाते जाओ. ये सब इच्छा को एक ही सेकंड के अंदर, एक ही वाक्य के अंदर आपकी सब इच्छा का समावन कर देने की एक अद्भुत कला प्रभु ने बताई. जय थाई ते योग्य ज मानो हमारे. परिपक्व का जो कर्म हुआ है अघाती में, उसको बाहर निकलने के लिए अवलंबन इच्छा है. इच्छा होती है, वो इच्छा के माध्यम से बाहर निकलते हैं. मन के माध्यम से अंदर गए थे, वो राग द्वेष के कारण गए थे. सुनना, फिर से कहता हूं, कर्म का अंदर में जाना राग द्वेष का कारण. वही कर्म जब ये अघाती स्वरूप अनचेंजेबल हो जाते हैं, मन के माध्यम से निकल जाते हैं. हो उनका क्रिया से कोई संबंध नहीं है. मार सकता हूं, बचा सकता हूं, सुखी कर सकता हूं, दुखी कर सकता हूं. हो मैं जानता हूं. इसको भी अध्यवसान गुरुदेव भगवान दादा गुरु ने कहा है. उद्गल धर्म धर्म आकाश काल. इसमें ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है. और अज्ञानी, उसको ज्ञान भी नहीं है, सुख भी नहीं है. एक ही न धर्म धर्म आकाश काल. और अज्ञानी को जानने वाले को भी ज्ञान और सुख नहीं है. क्या कहा? बहुत गंभीर बात है. प्रभु ने कहा सुख प्राप्त करता सुख टळे छे लेश तो लक्ष्य लहो. और क्या कहा? क्षण क्षण भयंकर भाव मरण. स्वरूप की असावधानी को प्रभु भाव मरण कहते हैं. मेरे प्रभु प्रसन्नता से सुनना जरा. कोई विरला पुरुष थे सुख नु यथार्थ स्वरूप जाने. आज हमको सुखी होने का रास्ता बताने वाले सजदर रोजाना अनंत बार वही बता चुके. शायद आज वो लॉटरी लग जावे. कभी कभी आता है ना, ब्लाइंड में भी अच्छी गेम आ जाती है ना, देख लो.
जन्म मरण आदि अनंत दुख नो आत्यंतिक। पहले लगा है जन्म में अनंत दुख लगा, हम तो हैप्पी बर्थडे बोलते। पूछा है लोगों ने, पहले आप हमको कहते थे कि वो लिखते थे ना कुछ ऐसा, अभिनंदन, अभी आप नहीं लिखते हो। मैंने बोला, मैंने लिखा, उनको कहा कि पहले लिखता था, अभी नहीं लिखता, वो तो मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी भाषा तो ऐसी है, लेकिन अभी किसको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए शोभ होता है। हर एक जन्म के साथ में मरण जुड़ा हुआ है। मैं कैसे कहूं कि एक साल आपका चला गया ऐसे ही, मैं कैसे कहूं कि एक साल मृत्यु समीप में आ गया, मैं कैसे बधाई दे दूं आपको। फिर भी पर्सनल में दे देता हूं, सबके सामने नहीं देता हूं, पर्सनल में इसलिए दे देता हूं। आज सुन लीजिए, मैं हैप्पी बर्थडे तब बोलता हूं कि शायद आपका फिर से जन्म हो जाए आज के दिन। अब तक के मरण में गए हैं, सब भाव मरण में गए हैं। सुनिए, जन्म मरण आदि अनंत दुखનો આત્યંતિક સર્વથા ક્ષય થવાનો ઉપાય અનાદિકાળથી જીવના જાણવામાં નથી। બધું કર્યું છે, ઉપાય જાણવામાં નથી। किस चीज का? जन्म मरण नो नाश करवा। हा, कहां दुख लगा है? थोड़ी मुझे तो एक बात और गंभीर कहनी, अगर जन्म मरण में दुख लगता है तो प्राप्ति नहीं होगी, ये मैं साथ में बोल देता हूं, क्योंकि आप दुख को द्वेष के साथ में जोड़ दोगे, मैं दुख को वैराग्य के साथ में जोड़ना चाहता हूं। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा सुनना फिर से। जन्म मरण आदि अनंत दुख नो आत्यंतिक सर्वथा क्षय थવાનો उपाय अनादिकाल से जीवना जाणवामां નથી। हा, वो सही मार्ग जानने की इच्छा, ये भी गुरु की कृपा से होती है, ध्यान रखना। अगर आपका समर्पण है ना, तो इच्छा भी वही उत्पन्न करते हैं। पहले डाइजेस्ट करना सीखो। ईमान कसाई जो तीव्र है ना, उसको मंद 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 करवाने की कोशिश करेंगे, अपना नुकसान करके अंदर में उसको दुख हो कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। लेकिन क्या करें, ऑपरेशन है, करना ही जरूरी है, क्योंकि जो डंका सुनाई देता है ना, ठीक है अभी तो दिल धीरे धीरे। हाँ, याद रखना, फिर से कहता हूं, डिजेक्शन एंड डिप्रेशन कभी वैराग नहीं बन सकता है। यू हैव टू पे फॉर इट, उसकी कीमत चुकानी है अपने को। देखना, अद्भुत बात बताने वाले, सावधान हो जाना। जन्म मरण आदि अनंत दुख का आत्यंतिक सर्वथा अक्षय होने का उपाय अनादि काल से जीव के ज्ञान में नहीं है, जानने में नहीं है। તે ઉપાય જાણવાની અને કરવાની। देखो, ज्ञान અને चारित्र, खाली जानीने न रही जवानो। हम सब जान के रह गए, हमको सबको पता है, नो कर्म थी भिन्न, द्रव्य कर्म थी भिन्न, भाव कर्म थी भिन्न, तीन में तीन तीन। सुन लेते, बस खत्म। ओहो, ये जान लिया, कરની વાત નથી આવતી। કેમ તો કે તમે કીધું ને ડુ નથિંગ છે, સમજ લેના मेरी बात। હા, જાણવાનો અને કરવાની, જાણવાની અને કરવાની સાચી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ, જીવ જો સત્પુરુષના સમાગમનો લાભ પામે તો તે ઉપાયને જાણી શકે છે અને તે ઉપાયને ઉપાસીને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે। एक ही रास्ता है, यानी परमात्मा को ढूंढना। वो आपको ढूंढ रहे हैं, शायद समागम मिलन हो जावे। ओहो, रिक्त होके अगर गए हैं, खाली होके गए हैं, पाने की, जानने की, जाना हुआ उनकी, आगे की सब अगर पूरा भर के नहीं गए, सब खाली करके गए, रिक्त होके, आज ही मैं, आज प्रथम, आज मेरा जन्म हुआ है। जैसे जन्म होते बच्चे को कुछ आगे का कुछ भी नहीं है, ऐसा सदगुरु के पास जब तक ये खाली होके नहीं जाते, तब तक हम सत्पुरुष को सत्पुरुष की नहीं करते। ज्ञानी कर सकते, ज्ञानी मान सकते। ज्ञानी में से सत्पुरुष मानने के बीच में ये इंफॉर्मेशन रहती है, गंभीर है थोड़ा सा। वो तो सब इच्छाएं पूर्ण करेंगे आपकी, ऐसी जगह पे खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा फिर क्या। सिकंदर महाराज तभी उसको तकलीफ हुई थी, अभी क्या, पूरी दुनिया जीत ली, खाली हाथ गया ना। ओहो, ये अनुकूलता भी याद रखना, ये अनुकूलता, प्रशंसा, ये सब शुरू में अच्छी लगती हो, बाद में अनुकूलता कम दिखेगी तो भी प्रतिकूलता दिखेगी। इससे परे हो जाओ मेरे प्रभु, जागो।
आहा, भागो मत, क्या कहते हैं, કરવાની સાચી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ જીવ જો સત્પુરુષના સમાગમનો લાભ પામે, પહેલા તો દર્શન થાય। હા હા, वचन मिले समागम वो तो अति दुर्लभ है, लाखों में से किसी को वाणी में आता है, और वाणी वाला सत्संग तो माइंड तक जाता है। शब्द का सत्संग माइंड से आगे नहीं जाता है, माइंड से थोड़ा आंख का यानी हृदय का सत्संग जाता है, जहाँ धड़कने मिलती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 तकलीफदायक हो मौन सहन करना प्रभु का। हाँ, बहुत लोग कहते हैं प्रभु आपसे मिलना है, क्या बोलूं, क्या मिल के करोगे, कुछ कहना तो है नहीं आपको, मौन रह नहीं पाओगे। हाँ, अगर 24 घंटा मौन रह के अगर ज्ञानी की क्रिया देखने मिले ने तो आपको पता चलेगा अत्यंत नॉर्मल और अत्यंत विशेषत्व उसमें प्राप्त होता है। वो तो झाड़ू पोछा करते हैं हमारा, सब गंदगी निकालते हैं हमारी। हाँ हाँ हाँ, ये मार्ग है सुखी होने का। क्या? સત્પુરુષના સમાગમનો લાભ પામે તો તે ઉપાયને જાણી શકે છે અને ઉપાયને ઉપાસીને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય। હવે દેખના, તેવી સાચી ઈચ્છા પણ ઘણું કરીને જીવને સત્પુરુષના સમાગમથી પ્રાપ્ત થાય। थोड़ी इच्छा में मिल तो जाते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है हमारी? 7 काम में ये प्रायोरिटी कौन से नंबर की है? फिर से कहता हूं, प्रायोरिटी क्या है हमारी? ओहो, जब भी अंदर में जानपना का बोझा नहीं है, अंदर में पहली बार प्रेम का पता चलता है, एकत्व प्रभु के साथ में जुड़न होता है। अपने हाथ में कुछ नहीं है, कंट्रोल कुछ नहीं रखना, कंट्रोल तो कर्ता बुद्धि में जाता है। 24/7 परमात्मा मैं तेरा हूं, तुझे ठीक लगे मेरा स्वीकार कर, तुझे जो ठीक, मैं तेरी इच्छा रहा तेरी रजा में रहना। उसके बाद में वो समागम में ये बुद्धि से जाना हुआ सब निष्फल जाने लगता है। खुद सोचने में पड़ता, कब तक मैंने जाना, मुझे शांति तो है नहीं, बाह्य में अंदर में कहीं शांति नहीं है। ये झंखना है ना, जग झंखना जग जग जूनी जूनी जन्म जन्मनी। हा, तभी गुरु भगवान की कृपा बरसती है। अखरोट होता उसके पर में कड़क काचली रहती, वो निकाल के अंदर के गिरी निकालते, तभी साची इच्छा वो उत्पन्न करते। और कैसे उत्पन्न किया समझ, उसका रहस्य बता दूं आपको। जब पता चलता है कि तीव्र शाता मंद शाता उनके जीवन में कोई असर नहीं ला रही है, तभी अचानक आपको पता चलेगा कि वितरागता कोई और बात है, तभी सच्ची इच्छा उनकी कृपा से उत्पन्न होती है। એવી સાચી ઈચ્છા પણ ઘણું કરીને સદજીવને સત્પુરુષના સમાગમથી પ્રાપ્ત થાય છે। એવો સમાગમ, એ સમાગમની ઓળખાણ, એવો સમાગમ જ્ઞાની પરમાત્માને મળવું, એ સમાગમની ઓળખાણ। હા, દેખો કૃપાળુને સત્પુરુષ એટલે લખ્યું ને, देखो सत्संग का समागम का, सत्संग એટલે સત્પુરુષ, સમાગમ એટલે સત્પુરુષ। એ સમાગમની ઓળખાણ દર્શાવેલા માર્ગની પ્રતીતિ અંદરમાંથી સાતત્ય પ્રતીતિ થાય। રિપીટેશન। ઓહો, ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા હાલતા ચાલતા સવારે બપોરે सांझे सर्वावस्थाમાં प्रतीति होने का नियम है ना। एक समागमની ઓળખાણ દર્શાવેલા માર્ગની પ્રતીતિ અને તેમજ ચાલવાની પ્રવૃત્તિ જીવને, આ બધું પરમ દુર્લભ છે। એક મળવા, સાતત્ય રહેવું, અંદરમાં ઉતરવું, પોતાનું પાત્ર ખાલી કરવું। ઓહો, જાણેલા અને અનુભવમાં આવતા સુખને મૂકીને અજાણ્યા અનુભવમાં કોણ છલાંગ મારે? કોઈ મારતા નથી આપણે વર્ષોથી, એને સુખી માની પણ આપણે કઈ સંયમી થતા નથી। સમજ में आया?
જીવને પરમ દુર્લભ છે. હવે ઉત્તરાધન સૂત્ર. મનુષ્યપણું, જ્ઞાનીના વચનનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થવું, એની પ્રતીતિ થવી. એમણે સંયમ કાઢી નાખ્યો. જો ચોથું છે ને ઉત્તરાધનનો સંયમ એમણે કાઢી નાખ્યો. સમજીને કઈ 4 સંયમ છે ને ત્રીજા અધ્યયનમાં. મનુષ્યપણું, જ્ઞાનીના વચનનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થવું, તેની પ્રતીતિ અને તેમણે કહેલા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થવી પરમ દુર્લભ છે. એમને સંન્યાસની વ્યાખ્યા છે, જ્ઞાનીએ બતાવેલા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થવી અને સંન્યાસ કહેવાય. લુગડા બદલવા, લુગડા કાઢવા સંન્યાસ નથી. હા 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 હા, પરમ દુર્લભ કીધા છે ને. હા હા, 4 દર્શક જેમ જ ચાલવાની પ્રજીવને પર મનુષ્યપણું, જ્ઞાનીના વચનનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થવું, તેની પ્રતીતિ થવીને તેમને કહેલા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ પરમ દુર્લભ છે. એમ વર્ધમાન સ્વામીએ ઉત્તરાધનના 3જા અધ્યયનમાં ઉપદેશ્યું છે. क्यों लिखा है? कुछ कारण है उसके पीछे. हाँ हाँ हाँ, जरा उल्टे से चलू. જ્ઞાનીએ બતાવેલા માર્ગમાં જો પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો જે માર્ગનો વિચાર ચાલ્યો છે, તો જે માર્ગ પ્રાપ્તિ થઈ છે, તો જ્ઞાનીને ઓળખા છે. जरा पीछे से जाके देख लेना, रिवर्स में हमको पता चलेगा हम कहाँ अटके. हम यहां से चलते, हमने जिसको ज्ञानी माना उसको मान लिया, फिर श्रवण वो भी हमने मान लिया. ऐसा नहीं, परिणमे ते ज्ञान. आपको खुद को लगे अंदर में से, देखना आपके निकट वाले को आप वैरागी दिखेंगे और आपको लगेगा मेरे तो राग का कोई पार नहीं है, तभी साची दृष्टि है. आपको खुद वैरागी लगो वो साची दृष्टि नहीं है. निकट वाले को पता चलेगा. परिणमन की बात मैं कहता हूं, आपको पता चलेगा अंदर के ऊहापोह कम होने का, और उनको पता चलेगा बाहर का आपका ऊहापोह कम होने का. शब्द में लगाने की कोशिश करना. जैसे आपके आप सजेशन बंद करेंगे, करना है बंद पहले से, लेकिन जैसे सजेशन बंद होने लगेंगे ना, उसके साथ में निकट वाले को पता चलने लगेगा. देखना अहंकार झुकेगा नहीं. आप समझो, फिर से कहता हूं, लेकिन पता चल जाएगा उनको. और आपको गजब ये लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ऐसा तो कुछ नहीं, अंदर में से छोटे छोटे सजेशन भी आपको पकड़ में आने लगेंगे. अभी तो बड़े बड़े भी पकड़ में नहीं आते हैं ना, बिकॉज आप डीप जा रहे हो अभी धीरे धीरे. हाँ हाँ हाँ, हमारे एक भजन में आता है, काठियावाड़ के भजन में, कि धणिये धणिये दीधेली गाय पण मीठी लागे ने. धणी यानी सत्पुरुष. धणिये दीधेली गाय पण मीठी लागे जो प्रेमनो व्यवहार होय तो. આપણે પતિ પતિ બેન ગાળું નહીં દેતા હોય, આવડી આવડી ગાળું દેખ ને પ્રેમમાં દે. સમજાણું? હા 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 હા, દોસ્તારો નથી દેતા એકબીજાને. આ તમે 4 જણા ભેગા થાવ, કેવી તમારી મધુર વાણી હોય છે. હે ભાઈજાન ગ્રુપમાં એકબીજાને માટે કેવા સુંદર શબ્દો, હે આર્ય, હે બોલવું. એ કે કદી એકબીજાને બાપ હમાણી દો, માં હમાણી દો, છતાં પણ તમે જાણો છો, પરિવાર કહું છું. हाँ हाँ, कुछ समझना कुछ भाई, ये इधर से चलनी है. परिणमन होता है. परिणमन क्या होने लगा? सुना आज परिणमन की निशानी देने वाले. परिणमन की निशानी है अन्य संबंधना विकल्प में ओछा थता जाए. अन्य के बारे में विकल्प कम होने लगे. दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को क्या लगेगा, पापा को क्या लगेगा, मम्मी को क्या लगेगा, बहन को क्या लगेगा, पति को क्या लगेगा, ये सब उपशम होने लगेगा. वाह, पहले प्रायोरिटी मेरे परमात्मा को क्या लगेगा, मेरे इस परिणाम से मेरे परमात्मा को क्या लगेगा. हाँ हाँ हाँ, समझिए थोड़ा, ये ज्ञान भक्ति वैराग का समन्वय की बात चल रही है. प्रत्यक्ष सत्पुरुषना समागम અને તે આશ્રયમાં વિચરતા મુમુક્ષુઓને મોક્ષ સંબંધી બધા સાધનો અલ્પ પ્રયાસે અને અલ્પકાળે પ્રાય ઘણું કરીને સિદ્ધ થાય છે. અલ્પ પ્રયાસે પુરુષ, અલ્પકાળે ભાગ્ય. પુરુષાર્થ ને ભાગ્ય બે લીધા છે. ફરીવાર, પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમ અને તે આશ્રયમાં વિચરતા મુમુક્ષુ, 2 વસ્તુ, સમાગમ અને તેના આશ્રયમાં વિચરતા, આજ્ઞાનું આરાધન उत्साह थी करता,
આજ્ઞાનું આરાધન હું કરું છું એમ નહીં. હા હા હા, પ્રભુનું કઈ હું કામ, પ્રભુએ મને મોકો આપ્યો છે. હા 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 હા. કોઈ પણ વાત એની તમને ખટકતી હોય ને, હું મારો સ્વાનુભવ કહું છું. હા 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 હા, કોઈ પણ વાત ખટકતી, અન્યાય કરે છે એવું લાગતું હોય, ખટકते એવું લાગે, મારું કોઈ સન્માન નથી એવું લાગતું હોય, હજી ઘણું દિલ્હી દૂર છે ભાઈ. હા હા હા. સત્પુરુષના સમાગમ અને તે આશ્રયમાં વિચરતા મુમુક્ષુને મોક્ષ સંબંધી બધા સાધનો અલ્પ પ્રયાસે પુરુષાર્થ અને અલ્પ કાળે ભાગ્ય ઘણું બધું સિદ્ધ થાય છે, પણ એ સમાગમનો યોગ પામવો બહુ દુર્લભ છે. આ કાળમાં એકાદો જણ સાંભળે તો બસ છે બાકી આ ક્યાંથી. એ તો ગુરુદેવનું તીર્થંકરનું દ્રવ્ય હતું એટલે સાંભળતા. એ કેટલા ખાલી, તમે પોહ મહિના જાઓ થી 50 મણા હોય. સોનગઢમાં કોણ હોય બીજું? હા હા હા, કૃપાળુજી એટલાય નહોતા સાંભળવાનું, ક્યાં એ તો પ્રવચન તો દેતા નહોતા. હા, એ પછી નામ જે છે હવે અત્યારે લાખો માને, અત્યારે જુદી વાત છે આખી આખી. સત્પુરુષનું આ હા હા હા, સમાગમનો યોગ પામવો દુર્લભ છે. તે જ સમાગમના યોગમાં મુમુક્ષુ, જો કહો શું મુમુક્ષુનું નિરંતર ચિત્ત તો સમાગમના યોગમાં છે. હા હા, દર્શન થઈ જાય, પ્રભુની વાણી મળી જાય. ઓહો હો, હજાર હજાર ઉપાધિ વેઠીને પણ અરે પરમાત્મા તારા દર્શન થઈ જાય મને. મુદ્રા અરુ સુચિ ચેતન અહો સત્પુરુષ કે વચનામૃતમ. વચન એટલે શબ્દ નહીં, અસ્તિત્વ પણ વચન છે હોય એનું. હા હા, કન્ડિશન ન હોય. હા હા, પ્રયાસ કરે ને ભાઈ પૂરેપૂરો. લોટરી લે પણ કન્ડિશન એવું લાગશે તો લઉં. ઘણા પૂછે ને, મને લાગુ નહીં પાડતા કે તમારો પ્રોગ્રામ શું છે. મેં તો હજી તમને ઓળખો નથી, પ્રોગ્રામ હું નક્કી નથી કરતો. આ તો તમને ટિકિટ બિકિટ બુક કર્યું એટલા માટે કે હવે તે મૂકી દીધું. કહી દીધું ને કાલે શું કીધું પૂછી લ્યો. જેને કોઈને જાણના એ સબ સમિતભાઈ કો પૂછો. હા, અને એને પોહાય વ્યવસ્થા કરવી, કરવું ભાઈ. હા હા હા, કોઈ પણ સાધકની સેવા કરવા મળે ને તો સમયસર ગ્રંથ છપાવીને મોકો મળ્યો છે એમ રાખજો. પરમસુદ પ્રભાવના ગ્રંથની તમે આખી અંદરમાં છબી ઉતારી લો, કોઈ સાધકને થોડી સેવા કરજો, પણ સેવક થઈને કરજો ભાઈ. હા હા હા, પોતાનું વીઆઈપી પણ ક્યાંય ન થઈ જાય. પ્રભુએ તમને કંઈક આપ્યું છે, શું આપ્યું છે? હા હા, અમે તમારી સેવા કરશો, તમે સંતની સેવા કરજો, બધાની સંતો માની સેવા કરજો. હા 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 હા, સમાગમનો યોગ પામવો બહુ દુર્લભ છે. તે જ સમાગમના યોગમાં મુક્ત નિરંતર ચિત્ત વર્તે છે. નિરંતર ચિત્ત વર્તે, ક્યારે આવશે ક્યારે આવશે. ઓહો, પ્રીતમની વાટ જોતા હોય ને. હા હા હા, એ પૂનમની રાતે વૃંદાવનમાં રાસ કર્યો હોય. ઓહો હો, અને કૃષ્ણ પરમાત્માની બંસરી વગડતી હોય, પણ એની આંખ તો રાધાને ગોતતી હોય. હા હા, અને રાધાને તેની માએ ઓરડામાં પૂરી દીધી હોય. અહીંથી અંદરમાંથી જો પુરાણ છે ને, પુરાણ કેવો કેવો કોઈ વ્યક્તિત્વ છે કોઈ જગતમાં. ઓહો, રાધા બોલે ત્યાંથી હળી કાઢે ઓલા પણ દિવાલરે પસડાયો જોરથી. હા, કરી શકતા તો બધું, દિવાલો અદ્રશ્ય કરી શકતા હતા નહીં. જગતને ખબર પડે શું છે. હા હા હા, બસ એ છેલ્લો દી હતો વનરાવનમાં. કૃષ્ણ પાછા નથી આવ્યો પછી. હા, એ 4, 5 ને 6 વાર પછાડ્યું ખાધી ને રાજાજી બે છૂટી ગયો ભાઈ. ઓહો હો, એક પ્રેમ, રાધે રાધે. આ હા હા, બસ ગોપીઓ તો હજારો હતી હો પરમાત્મા. ઓહો, પાછા ના આવ્યા કૃષ્ણ પછી.
પછી તો ઓઢાજી આવ્યા, તમે સાંભળો છો, ઓહો સુનો ક્યાં છે. એ સમાગમના યોગમાં મુમુક્ષુ જીવનું નિરંતર ચિત્ત વર્તે છે. સત્પુરુષનો યોગ પામવું તો સર્વકાળમાં જીવને દુર્લભ છે. એમાં પણ આવા દુષમ કાળમાં તો ક્વચિત જ તે યોગ બને છે, ક્યારેક જ બને. આહા, કેટલું કઠિન છે ભાઈ. ગુરુની કૃપા વરસે અને અલખમાં લેમાં સમાઈ જવાની ઈચ્છા હોય, પર્વતની ગુફામાં અલોપ થઈ જવાની ઈચ્છા હોય, કયા જઈએ, કયા સંતના ચરણમાં જઈને બેહી જઈએ અમે ગજા વગર. હો આ હા હા. સત્પુરુષનો યોગ પામવો સર્વકાળમાં જીવને દુર્લભ છે. એમાં પણ આવા દુષમ કાળમાં તો ક્વચિત જ તે યોગ બને છે. આ પ્રભુ તે મને સિલેક્ટ કર્યો છે, તે મને પસંદ કર્યો છે ને મારા નાથ તારીખ. મને તો નથી ખબર મારા એવા કોઈ કયા જન્મના ઓલા છે. પ્રભુ તે મને પસંદ કર્યો છે, એક ઓર કૃપા કરીને, એક ઓર કૃપા કરીને મારામાંથી મારું હું પણ કાઢી નાખીને એટલું કરીને. આ હજી સુધી હું ઊભો છે ને, હું આમ કરીશ ને હું આમ નહીં કરું ને આમ કરીશ ને આમ નહીં કરું, પ્રભુ મારામાંથી હું કાઢી દે. હા હા, ગુરુ ભગવાન કહે છે બેટા, તારામાંથી હું કાઢતા અમારે અમારો હું કાઢી નાખવો પડે. કરી શકતા હોય તો ભગવાન હવના હું કાઢી નાખે. તમે કાઢી, તમે તમારો હું કાઢી શકો. હા હા હા. અહંકારની વ્યાખ્યા આજની પ્રસાદી સુનના ઈચ્છાઓના સમૂહને જ અહંકાર કહે છે. મોટી વ્યાખ્યા છે, સમજે. ઈચ્છાઓના સમૂહને અહંકાર કહેવાય. જેટલી વધારે ઈચ્છા એટલે અહંકાર વધારે મોટો, અને જેટલી ઓછી છે અહંકાર જે થાય તે યોગ્ય માનો એટલે અહંકાર કેટલો વયો જાય. હા, જગતને આત્મરૂપ માનો, અહંકાર કેવો વયો જાય. અન્યના દોષ દેખો નહીં અને પોતા. કલ્પના તો કરો, 4 વાક્યમાં તો અહંકારને પાત્રો પાડી નાખે, ટુકડા કરવા તો સમર્થ છે એમાંથી. સત્પુરુષનો યોગ પામવો તો સર્વકાળમાં જીવને દુર્લભ છે. એમાં પણ આવા દુષ્મ કાળમાં તો ક્વચિત જ યોગ બને છે. વિરલા સત્પુરુષ વિચરે છે. શું કે છે આ? વિચરે છે એટલે દેખાય છે. વિરલા એવા કોક દેખાય, બાકી તો અપ્રગટ થઈ જાય, ક્યાંય પ્રસિદ્ધિમાં ના આવે. અને ગુરુની આજ્ઞાથી અથવા તો કોઈ કારણથી પ્રસિદ્ધિમાં આવી રોજ પસ્તાતા હોય. શું કીધું ફરી? વર્તમાનમાં રોજ પસ્તાતા હોય. એને રોજ થાય કે આ લપમાં ક્યાં પડ્યા, આયા. દ્વેષ નથી, પણ એને ખબર છે આત્માને આગો. એમાં લખ્યું છે કોરે કરવું પડે ત્યારે મૃત્યુથી વધારે વેદના થાય છે, એમ લખ્યું છે કૃપાળુ દેવે. આઘું કરવું પડે છે. આહા, પરમ સત્યને આઘું એને કહી નથી શકતા. કરીએ શું અમે? અમને સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ઘણ માથેથી પડી રહ્યો છે, અને એને કે જરા આગા હાલો, તો અમને શું કામ આવી રીતે તકલીફ આપો છો તમે? અમે શાંતિથી રહીએ છીએ. હા 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 હા. કોઈ વિરલા સત્પુરુષ વિચરે છે, તે સમાગમનો લાભ અપૂર્વ છે એમ જાણીને જીવે મોક્ષ માર્ગની પ્રતીતિ કરી તે માર્ગનું નિરંતર આચરણ કરવું યોગ્ય છે. કરવા જેવું તો આ છે. એક સત્પુરુષને શોધી લે, બીજું કાંઈ શોધીશમાં. એક જ્ઞાની ગુરુને ગોતી લે, બીજું કાંઈ ગોતી. પહેલું તો સત્પુરુષને શોધી લે, પછી જ્ઞાની ગુરુને ગોતવાનું કીધું. એવો તો પ્રશ્ન એક કે દોનો ભજન આપણે સાથ में છે. મને તો નથી ભાઈ હારે છપાણા છે. એવું એમ કીધું કે આત્મધારામાં આમ ને આમ છપાણા છે. એને થોડી અવર્ષ એવો સર્ચ કર્યો, જમણી બાજુ સત્પુરુષ, ડાબી બાજુ જ્ઞાની લેખકમાં રહસ્ય ભાઈ મને ખબર નથી. તમે રહસ્ય ગોતતા હો તો ભલે, મને એ ખબર નથી. હા, એક હારે છપાણા એવું ખબર છે, પણ પ્રશ્ન અચ્છા થાવો. હા, સત્પુરુષને શોધ, બીજું કાંઈ, અને જ્ઞાની ગુરુને ગોતી લે, બીજું કાંઈ ગોતીશમાં. સુનના ભી ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ? તો બેમાં ફેર શું? સત્પુરુષને ગોતી લે એટલે કે મોક્ષની ઈચ્છા પણ ન હોય, જ્ઞાનીને ગોતી લે એટલે મોક્ષની ઈચ્છા હોય. સુનના ફીરશે. સત્પુરુષને ગોતી લે પ્રેમની પરાકાષ્ઠા, જ્ઞાનીને ગોતી લે જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા. જ્ઞાનીમાં 2 હોય, સ્વ ને પર. સત્પુરુષમાં એક શ્રદ્ધામાં એક જ હોય, એટલો ફેર છે મોટા મોટો. મોક્ષમાં જીવે મોક્ષમાંની પ્રતીતિ કે તે માર્ગ નિરાધાર, તે સમાગમનો યોગ ન હોય. હવે એવું આપણા માટે સાધન, ત્યારે આરંભ પરિગ્રહ પ્રત્યેથી વૃત્તિને ઓસરાવી
સત્શાસ્ત્રનો પરિચય વિશેષ કરવો કર્તવ્ય છે. આરંભ મળી ગયો આપણને જવાબ. તો સજેશન, પરિગ્રહ, આ બહારનું બધું જેમાં વિકલ્પ ઉડતા હોય ને, ઓહો હો, કોઈએ પૂછ્યું કે પરિણમન કેમ થતું નથી? હા હા, અઠવાડિયા પહેલા લીધેલો કોઈ સામાન અથવા શેર બજાર લીધા હોય અને અઠવાડિયામાં એની અંદરમાં 50,000 60,000 કમાઈ જાવ તો જે આનંદ થાય છે અને આત્માની વાત સાંભળીને આનંદ થાય છે, કમ્પેર તો કરજો જરાક. તમને સુખી ખુશી શેમાં દેખાય છે? પાત્ર જીવને કહી ને કાંઈ એને એમ થાય કે અમે આટલી ખુશી વ્યક્તિ, અમે ખુશ વ્યક્તિ નથી કરતા. પ્રભુ તમારી અનુકૂળતા હોય ને ત્યારે જગાડવા પડે. તમે પ્રતિકૂળતા હું જગાડીએ? તમે કેટલી ખુશી થાય છે તમને? ફરીવાર 1 કરોડનો ફાયદો થાય એમાં તમને ખુશી છે કે તમને કેન્સર નથી એનો રિપોર્ટ આવે એની ખુશી છે? ફરીવાર કહું, તો આજે કદાચ 50,000 નો ફાયદો થાય એનો તમને ઉત્સાહ છે કે વર્તમાન પરિપૂર્ણ છે સાંભળવાનો એમાં કઈ મહત્વ લાગે છે? આ બધું કોમન થઈ ગયું છે આપણને. એટલે કહું છું ગુરુદેવના નામે જે સંપ્રદાય થયો છે ને એમાં આ વસ્તુ નીકળી ગઈ. ટીકા રૂપે ન લેતા. હા હા, વિષય કસાયની પ્રવૃત્તિ પ્રભુ. હા હા, આવ્યો છે પ્રશ્ન, લખાણો નથી મારે, બહુ મોટું લખાણ. તો રાગદ્વેષ પરમાં થાય છે ભાઈ. હા, ભેદ પાડીને કહીએ તો વિકારી પર્યાય આત્માના નથી. નિર્મળ પર્યાય આત્મા, ભેદ પાડીને અભેદથી કહીએ પરમાત્મા તો વિકારી પર્યાય પ્રભુ એ જીવના છે, નિર્મળ પર્યાય આત્માની છે. શું બે ફરક પડ્યો? વિકારી પર્યાય જીવના છે, ક્રોધમાન માયબના પરિણામ છે, પરિગ્રહની વૃત્તિ છે, અનુકૂળતા ઈચ્છા છે પ્રભુ. અભેદથી જો કહીએ છીએ, ભેદ પાડીએ તો એ આત્માના નથી. રાગાદી પર્યાય આત્માના નથી, નિર્મળ પર્યાય આત્મા જીવની, આત્માની નિર્મળ પર્યાય નથી, જીવના રાગાદી પર્યાય નથી. એટલે ફરીવાર કહી છે 6 દ્રવ્યમાં જીવ નામનું દ્રવ્ય છે ને તત્વમાં જીવ નામનું તત્વ છે, આત્મા નથી ક્યાંય. જ્યાં સુધી પ્રમાણના દ્રવ્યની અંદરમાં નહીં આવો ત્યાં સુધી તો ગુરુદેવની વાત મારામાં રાગ છે જ નહીં. સાવધાન થઈ જજો ફરીવાર. હા હા, તમે આત્મા છો કે જીવ છો? સાહેબ તમે જ નક્કી કરો ને. નહીં સમજાણો? આના પ્રત્યેની આસક્તિ કેટલી છે? આની હારે આના હારે નાની આસક્તિ હોય તો સંસારી જીવ છો. આની જોઈ તો જીવ છો. શું કીધું? ફેર પડ્યો કાંઈ? સોચના થોડા. તે સમાગમનો યોગ ન હોય હા ત્યારે આરંભ પરિગ્રહ પ્રત્યેની વૃત્તિને ઓસરાય અંદરથી. સજેશન અને પરિગ્રહ એટલે બહારમાં. હા 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 હા, કાંઈ કામનું નથી ભાઈ, આપી દો. હા હા હા, ગજબ છે ને. જગતની અંદરમાં સંતાનો બાપા જલ્દી આપે એવી ઈચ્છા કરે. અમારા ઘરમાં સંતાને આપીએ તો છોકરાઓ ના પાડે. કાલે 2 દીકરીઓને મેં ચાવી આપી, મને કે બિલકુલ નામ જ નહીં લેતા. શું વાંધો હતો? ના પાડી 2 જણાએ. હાલો કાંઈ વાંધો નહીં, વાત તો તમે હાચો, હું હાચું એટલું જ છે ને. નહીં સમજાણો? તમે રાજી છો ને? પણ સતયુગ છે કે નહીં? શું કીધું ફરી વાત? તમારે ત્યાં મને આપો મને આપો મને આપો છે ને, તમારા ઘરે ત્યાં. અહીંયા કે મને નહીં મને નહીં મને નહીં. અંદરથી હોય તો બહુ સારી વાત છે, અંદરથી હશે કદાચ, પોસિબલ છે. પણ ફરી વાર કહું છું, એમ લાગે ખરેખર સતયુગ છે એ ખબર નથી કાંઈ. પણ આ પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુ છે. હા જો શું કે છે, હંકેલો જોજો કેવો છે. ત્યારે આરંભ પરિગ્રહના વૃત્તિને ઓસરાવી સત્શાસ્ત્રનો પરિચય વિશેષ કરવો કર્તવ્ય છે. ખરેખર પોતાને પૂછો જોઈએ કેટલી વાર વાંચ્યા. આ એક જણ મળ્યું છે, એને લખ્યું કે આ જ્યારથી હાથમાં આવ્યું કદાચ એ પહેલી વાર છે, મારો બહુ યાદ મન ચહેરો નથી આવતો. એ કે જબ से ये ચાલુ હોય રાજરત્ન મારા, કમસે કમ 15 થી 20 વાર મારે આખું વંચાઈ ગયું છે. મેં તો ભાઈ ધન ગળી ધન ભાગ. અહીં તો એક પત્ર લખતી વખતે કેટલાને કોઈને પૂછવાનું નથી કાંઈ, પણ મારું કેવું છે લખાણી તેવું ચા જ ન પીવાય. મારે પ્રતિજ્ઞા હોય. વખાણ કરવા નથી કહેતો, તમને નીચા કરવા નથી કહેતો, પણ તમારી પ્રાયોરિટી શું છે? જ્યાં સુધી તમને અંતરમાં આ સાંભળવાની વૃત્તિ છે એના કરતા 10 ગણી વૃત્તિ તો તમને ભક્તિની, એના કરતા 10 ગણી વૃત્તિ વૈરાગની હોવી જોઈએ. એટલે બધું ક્ષોભમાં જશે. સત્શાસ્ત્રનો પરિચય વિશેષ કરવો કરતે વ્યવહારિક કાર્યની પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી હોય તો પણ તેમાંથી વૃત્તિને મોળી પાડવા જે જીવ ઈચ્છે છે તે મોળી પાડી શકે છે.
કોઈએ પૂછ્યું આપણને? દર જગ્યાએ સજેશન આપતા જ રહેવું, પૂછ્યા વગરના સજેશન. હા 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 હા. પણ કોઈ ભૂલ કરતો જ કેવું જ નહીં, તને પૂછ્યું છે, તમને કોઈ પૂછ્યું છે? પણ બિચારો હેરાન ન થાય ને તો તું હેરાન થા સજેશન આપીને. નહીં સમજા? આરંભ પરિગ્રહ છે ને, આરંભ શબ્દનું સજેશન શબ્દ અપૂર્વ આવ્યો છો, બીજો કોઈ રસ્તો નથી કાંઈ કરતા. કાંઈ અપૂર્વ છે જો સમજાય તો. આ હા હા. પ્રેરણા કરે છે ને આરંભ કહેવાય. પ્રેરણા છે ને, સજેશન બીજું શું છે? જો ફરીવાર વ્યવહારિક કાર્યની પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી હોય તો તેમાંથી વૃત્તિને મોળી પાડવા જેવી છે, તે જેવી મોળી પાડી શકે છે અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયને અર્થે ઘણો અવકાશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઘણો ટાઈમ મળી જાય. હા 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 હા. તમારી મેં આયા, તમે ઈચ્છો તો ઘણો સમય મળે છે. વાંચવાનું કહેતા નથી, પણ જો બીજું કરતા હો તો વાંચજો કમસે કમ. વાંચવાનું કહેતા નથી, પણ જો બીજું બધું કરતા હો, નહીં આ મોબાઈલ લઈને બેસી ગયા. તેને એમ એક વાત આવી હતી, નવરા બેઠા ત્યારે મોબાઈલ વગર બેસી શકો છો કે ત્યારે ઈચ્છું તો હાથમાં લઈ લો. બહુ ખતરનાક વસ્તુ થઈ ગઈ સાવ. મોદી સાહેબે કીધું છે હમણાં, સામાન્ય 6 કલાક લોકો 6 કલાક એવરેજમાં જાય. ઓહો, આઘું રાખવા જેવું છો. આને ફાયદો તો છે એનો, સત્સંગને સ્વાધ્યાયનો. હા હા હા. કમસે કમ દિવસમાં 1 વાર 2 વાર 3 વાર 24 મિનિટ ન બેસી શકીએ આપણે પોતાને માટે? કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરવી જરૂરી જ છે. અને જો જરૂરી લાગતી હોય તો પ્રભુ, પ્રવૃત્તિ જરૂરી લાગતી હોય એને સંસાર જરૂરી કર્યા સિવાય છૂટકો નથી. નિષ્ક્રિય કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ વગરનું જીવન તમારું મારું ધ્યેય ક્યાંથી બની શકે? એકવાર ડુ નથિંગમાં આનંદનો અણસાર થાય ને તો ડુ નથિંગ 1000 પ્રવૃત્તિની વચ્ચે ચાલુ રહેશે. હા, કાલ તો 2 ની બદલે 3 પ્રવચન સાંભળવા મળ્યા. કાલ તો લોટરી લાગી ગઈ. 3 માં કોઈ સાધકનો ફોન, ભાઈ આજે તો પ્રવચન સાંભળું છું, તમે આવો તો. તમને હું બોલું નહીં તો તમને એમ થાય. કોઈને ના ન પાડી શકીએ, પણ શું થાય? હા હા હા, શું પ્રજ્ઞા છે પરમાત્મા. એવું લાગે છે પહેલી વાર સાંભળીએ છીએ. કેટલા વર્ષ પછીની પ્યાસ પૂરી થઈ છે ને, લોભ જાગે ને. હા હા હા. નિવૃત્ત ક્ષેત્રમાં, નિવૃત્ત કાળમાં, નિવૃત્ત ભાવમાં અને નિવૃત્ત સ્વરૂપ એવી દશાનો અંદરમાંથી અણસાર આવવા માંડે. ઈચ્છે તો મળી પણ અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયને અર્થે ઘણો અવકાશ પ્રાપ્ત કરી શકે. આરંભ પરિગ્રહ પરથી જેની વૃત્તિ ખેદ પામી છે, જોઈ લો, સજેશન અપાય ખેદ થાય અંદરમાંથી. એક વસ્તુ એક્સ્ટ્રા લેવાઈ જાય અથવા તો ખેદ પામે અંદરમાંથી. ખેદ પામીને શબ્દ તો જુઓ. એટલે અસાર જાણી તે પ્રત્યેથી જે જીવો વસર્યા છે તે જીવોને સત્પુરુષનો સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ વિશેષ કરી હિતકારી થાય. લખી નાખ્યું આપણે શું કરવાનું છે. આ શું કામ પરિણામ નથી થતું એનું કારણ આપી દીધું. સમજાય છે કાંઈ? સજેશન અને પરિગ્રહ, સચિત અચિત અને મિશ્ર. દીકરા દીકરી, પતિ પત્ની, એ બધાના વિચારો, એ બધાનું કર્તવ્ય બુદ્ધિ, એને મોહ 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 ને મોહ. માંસના માળા ખડકાયા, એને સમય છૂટી જશે. ઓહો, શું રસ્તો બતાવ્યો છે કે છે અસા જાણી પ્રત્યેથી જે જીવો ઓસર્યા છે, નિવર્તન હુઆ હે, એ જીવોને સત્પુરુષનો સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ વિશેષ હિતકારી થાય છે. આર્યમ પરિગ્રહ પર વિશેષ વૃત્તિ વર્તતી હોય, જો રંબકભાઈને લખે, તમને મને બધાને કહે, આરંભ પરિગ્રહ પર વિશેષ વૃત્તિ વર્તતી હોય તે જીવમાં સત્પુરુષના વચનનું અથવા સત્શાસ્ત્રનું પરિણમન થવું કઠણ છે. અશક્ય નથી લખ્યું. હજી વિશેષ વૃત્તિ વર્તતી હોય, આણે આમ કરવું છે, આણે આમ કરવું છે. અરે જેની સાથે નિકટમાં વર્તીએ, જેની સાથે પતિ પતિ રૂપે દીકરા, એની સાથે રહેવાનું થયું છે ને પ્રભુ. એક વિનંતી છે, હાથ જોડીને વિનંતી છો.
એની બાબતમાં કાંઈ પણ ટિપ્પણીઓ કરવાનું બંધ કરી દેવું. આ મોટું કામ થઈ જશે તમારું. કારણ કે ટિપ્પણીઓ કરવાથી કરીને સંબંધ ત્યાં વિશેષ ચીકણો થતો જાય. આ જગતમાં વર્તમાનમાં સહન કરે છે અને કર્મ સહન કરે છે. વર્તમાનમાં કર્મ, દાખલા તરીકે તમે પતિ પત્ની બેઠા છો, એને કઈ કીધું, તમે એમ કે એને આવો જ સ્વભાવ છે, અંદરમાં નથી, પાછું ધ્યાન રાખજો, પકડાય. તમે શું કહો? અંદરમાં તમારો મોહ ને રાગ પીડ્યા હોય, બહારમાં માન કસાઈ હોય. લોકોને મનોરંજન છે, લોકોને કઈ બીજું કઈ નથી. કાંઈ કડક વાત આવે, થોડી પ્રેક્ટિકલ આવે છે. આશ્ચર્ય કહું તમને, કીધું તમારે જો છૂટવું હોય ને તો સજેશન બંધ કરી દેજો. માટે વારંવાર આ જે સાધના મળી છે, દુઃખ લાગે છે ઘણી વાર કે હોનાની જાળ પાણીમાં ન જવી જોઈએ, બસ કાને પડી છે. એટલે હવે બીજા પાસે રસ્તો છે, અમને ખબર જ નહોતી. બીજાને ખબર નથી, એ અજ્ઞાનનો ઉદય છે. તમને મને ન થાય તે મોહનો ઉદય છે. રસ્તો જોવો, શ્રવણ વિશે હિતકારી થાય છે. આરંભ પરિગ્રહ પર વિશેષ વૃત્તિ વર્તતી હોય તે જીવમાં સત્પુરુષના વચનનું અથવા સત્સંગનું પરિણામ થવું કઠણ છે. હા 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 હા. હવે જરાક આપણા પક્ષમાં બોલશે થોડુંક, ત્રંબકભાઈને કહે છે. આરંભ પરિગ્રહ પરથી વૃત્તિ મોળી પાડવાનું અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયમાં રુચિ કરવાનું પ્રથમ કઠણ પડે. સાચી વાત છે. આ લખવાનું કીધું ત્યાં લોકો કહે છે કે અમને તો ખબર જ નહોતી આટલો માલ ભર્યો છે, તો હજી તમે 108 લખ્યા છે ખાલી, અમે 955 2 વાર લખ્યા છે. અને હકીકતમાં કહું છું, એક વાત આજે દિવસે કહું છું, એક શબ્દમાં એમ લાગે કે આમાં તો રોજ નક્કી કરીને બેવો, ડાયરી લઉં હતા તમારે, પછી તરત થાય અરે ભાઈ શું માતા, આ 50 વાર બન્યું છે. સોનલબેન સાક્ષીમાં છે. રાજોત્તર લખવાનો પ્રયાસ છેલ્લા 20 વર્ષથી ચાલે છે. આ તો આ 108 પૂરતું આવી ગયું, ભગવાનની કૃપા. પણ માફ કરજો પ્રભુ, એક વિનંતી છે, બહુ થાક લાગે છે. હવે આખા દિવસમાં તમને મજૂરી કરો થાક નથી લાગતો, પણ અહીંથી 1 કલાક પછી જાઓ છો ને ત્યારે આત્મપ્રશંસા રૂપે નહીં લેતા, તમને જગાડવા માટે કહું છું. આ 1 કલાક છે ને, આમ શરીરને નીચોવી નાખે છે આખે આખું. કારણ કે આટલા જીવનમાં આટલા વખત સુધી બેલેન્સિંગ ચાલતું હતું. કંઈક શક્તિ વધે, શક્તિ ઘટે, શક્તિ વધે, શક્તિ ઘટે. હવેની દિશા જુદી છે. થોડીક જાગજો થોડાક મારા પ્રભુ. આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં પ્રમાદ ક્યાંય કર્તવ્ય નથી. હા 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 હા. આરંભ પરિગ્રહ પરથી વૃત્તિ મોળી પાડવાનું અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયમાં રુચિ કરવાનું પ્રથમ કઠણ પડે છે. કેમ કે જીવનો અનાદિ પ્રકૃતિ ભાવથી જુદો છે. અનાદિ પ્રકૃતિ ભાવ સજેશન દેવાનો જ છે. આને મને સુખ થાય, આનાથી મને સુખ થાય, આનાથી મને સુખ થાય. ઓહો, કોઈ પશુ કાલની વ્યવસ્થા કરતું નથી હો. અને આપણે બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ તો એ વ્યવસ્થા માટે કરીએ, શું કરીએ છીએ ખબર નથી પડતી. ઓહો. આરંભ પરિગ્રહ પરથી વૃત્તિ મોળી પડવાનું અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયમાં રુચિ કરવાનું તેથી પ્રથમ કઠણ પડે. કેમ કે જીવનમાં અનાદિ પ્રકૃતિ શુદ્ધ, તો પણ જેણે તેમ કરવાનો નિશ્ચય વ્યક્તિ તેમ કરી શક્યા છે. માટે વિશેષ ઉત્સાહ રાખવો તે પ્રવૃત્તિ કર્તવ્ય છે. એક દી પૂરતી સાધના કરો ને, કેટલા સજેશન આપ્યા, પોતાના માટે લખિત રાખો. એક રજીસ્ટર હું તમને ફ્રીમાં આપું. જે સજેશન અપાણા પૂછ્યા વગરના સજેશન કેટલા આપ્યા. અંદરના નહીં લખતા, વળી રોજની આખી બુક ભરાઈ જશે. પછી અંદરના નહીં લખતા, એવી ખોટી વેસ્ટ નહીં કરતા બુકનો. પણ જે સજેશનો આપ્યા એકવાર લખો તો ખરા, તમને આશ્ચર્ય થશે. પોતાની ઉપર ખરેખર કહો, એકવાર પોતાની ઉપર ખેદ થાય ને કે મને કે આત્મા બાતમાં જોતો નથી, મારા નાટક છે, આ ખબર પડી ને તેથી સજેશન બંધ થઈ જશે. સર્વ મુમુક્ષુઓએ આ વાતનો નિશ્ચય અને નિત્ય નિયમ કરવો ઘટે છે. આ વાત નિત્ય નિયમ કરવો, નો સજેશન અને આરંભ અને પરિગ્રહની વ્યાખ્યા બહુ મોટી છે. સમજાણું શું કીધું? પરિગ્રહ એ 72 લાખના બંગલા છોડી દેવા હેલા છે, પણ એક મોહતું ને એક ફાટલો રૂમાલ છોડવો અઘરો છે. પરિગ્રહમાં એમ નહીં માનતા કે બંગલો છોડે તો પરિગ્રહ છોડ્યો કહેવાય. હા, નાની નાની વસ્તુની અંદરમાં મન રહ્યા કરે, પછી કામ લાગશે, પછી કામ લાગશે, પછી કામ લાગશે. પુણ્ય હલવાય છે ત્યાં. હા, ધ્યાન રાખજો. આ બધો પરિગ્રહ પુણ્ય. હવે કહું તમને ફરી વાર, લાંબુ જીવવું હોય ને, સ્વસ્થ જીવવું હોય ને, તંદુરસ્ત જીવવું હોય ને,
તેના માટે પુણ્ય જોઈએ, અને જે પુણ્ય પરિગ્રહના હાચમાં વપરાય છે એ તમે ફ્રી કરી શકો છો. ઓછું કરવા માંડો, કાંઈ નથી અટકી જવાનું, કાંઈ નથી અટકી. તમને જરૂરિયાત, હવે તકલીફ એ મન કે છે કાલે જરૂરિયાત પડશે તો કાલ છે નક્કી, બસ કરી નાખો, આ કામ કરવા જેવું છે. આશ્ચર્ય કહું તમને, તમને જે શાંતિનું વેદન થશે, કહું ફરી વાર કે અત્યારે જેમ કાંવરી ઝાડુ વાળી બાઈક કચરો કાઢી જાય અને તમને કેમ સ્વચ્છ લાગે, એમ પરિગ્રહ ઓછો થતા મન એટલું સ્વચ્છ થઈ જશે, ઝાડુ પોતા જેવું થઈ જશે. એ કરવું પાછું ખબર ન પડે, તમે સજેશન નથી દેતા. તમને ફોન કરીને પૂછશે, તમારે કહ્યું હા બરાબર છે, બરાબર. યાદ ન રહે પછી યાદ રાખવું પાછું. આ રોજની તમારી મારી રોજની વાતનો હિસાબ છે. તમે અમને જે મુક્ત કર્યા છે, બીજા પ્રણામ સિવાય શું કરીએ તમને? સર્વ વ્યવહારના કાર્યમાંથી તમે મુક્ત કરી દીધા મને. આહા, હવે અમે તમને કહી છીએ, તમે નિશ્ચયના કાર્યથી મુક્ત ન થતા. અમે તમને વ્યવહારના કાર્યથી મુક્ત કર્યા છે, એ તમારો અમારી ઉપકાર છે, પણ પરમાર્થના કાર્યથી મુક્ત ન થતા. આ બધું વીજળીના ઝબકાર જેવું 5-25 વર્ષ છે, ત્યાર પછી અથાગ 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 અથાગ. આહા, માટે પ્રગટેલી પરણતીને પ્રગટેલા પ્રેમની પર પ્રેમ પ્રવાહ બધે પ્રભુ છે. એવી રીતે અનિયમિતપણું ટાળવું, પ્રમાદ શું કરવું? પ્રમાદ અને અનિયમિતપણું ટાળવું. આ બે સાધન. લાસ્ટ 1 મિનિટ, પ્રમાદ અને અનિયમિતપણું. સમય પ્રબળતા બિલકુલ નથી. જે સમયમાં આપણે આટા મારીએ છીએ, જે સમયમાં પ્રમાદ, આ બે વસ્તુ ભગવાન કહે છે, પ્રમાદ અને અનિયમિતપણું. હા હા હા, ચા ઠંડી થઈ જાય 2 વાર કે ચા ઠરી જાય, ચા ઠરી જાય. પ્રભુ એક વાર ધ્યાન તો રાખો, પરિણતિ ઠંડી ન થઈ જાય. આ પ્રમાદ અને અનિયમિતનું ટાળવું ઘટે છે. આ પ્રમાદ અને અનિયમિત, આ બે વસ્તુ. સમય પ્રબદ્ધતા, કરતા બુદ્ધિ, પછી તો સમય પ્રબદ્ધતાની જરૂર નથી કાંઈ. આ બે વસ્તુ ટાળવી. પ્રભુના વચનોને અંતરમાં, ત્રંબકભાઈને લખેલા વચનો કે મણિભાઈને લખેલા વચનો તમારે માટે છે. આવા વચનના દેનાર પ્રભુના ચરણમાં વારંવાર પ્રણામ. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ સુખધામ સુધામય જે પ્રણામો પદતે વરતે જયતે. ઓ પ્રણામો પદતે વરતે જયતે. જય 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 વિતરાગ સનાતન જૈન ધર્મનો જય જૈન વાણી યા વાણી